इसलिए आया क्या करने के लिए? अब बता दीजिए। ये देखो, ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस में ऐसे मार्जिन करने के लिए आपको किसने दिया? आपको इस तरह की कीमत है? मार्जिन तो किया ही नहीं। और क्या? You should ask the permission to come and stand here. What's your good name? Mr. Rajneesh. See, how did you have this himmat, courage to come and get inside? ना मेरे को बताना है। ना बता दीजिए, जानना पड़ेगा ना. Just tell me what is it. And what is this case about? Tell me, explain to me. I am straight away coming from the parliament. Delhi police cannot behave in this fashion. Listen, tell me. This is NVW against her in case FIR number 21/. I know this case. Therefore, This case has been pending for last several years. She going to present herself in the court on 30th. In the meantime, you want, to create a scene, to give a message to everybody that you will not spare anybody who was part of this Chandra Mandar fight. Sir, date of the. And you are also police. Sir, date No, of. I am asking. You are also part of. You don't have a uniform. I went for. No. I am asking Sir, a straight please, question to you. please. You are part of the Delhi police. Yes. I should know who you are and where is your badge, where is your uniform. Can you just come like this? Sir, आज You are not answering my question. I am a lawmaker, I am a parliament member. मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, Why? please. Tell me. आज मेरा हाई कोर्ट मैटर था। Yeah. हाई कोर्ट मैटर अटेंड करने के बाद जब मैं रास्ते से आ रही थी, I have not- काफी बारिश थी, इसके वजह No, से no, मेरी no, 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 no. यूनिफॉर्म No, no. भीग चुकी थी, Please जो listen कि to- अभी भी थाने में No, भीगी please हुई listen थी। to me. Please listen to me. You are a police officer. You must have attended the High Court. Since you are in a police action now, you should be in your uniform. Yes. I would request you to go back, have your uniform, come with your badge. Okay. ठीक है। You can't do like this. And I am telling you, if you are, you please take care also. आप ये No. I am going to be here. मैं ठीक है। No. You please go on, wear your uniform. Come. പ്രേക്ഷകർ കണ്ട ദൃശ്യങ്ങൾ CPIM ദില്ലി ഓഫീസിലെ ദൃശ്യങ്ങളാണ്. SFIയുടെ ദില്ലി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും SFIയുടെ അഖിലേന്ത്യാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയുമായ ഐഷി ഘോഷിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ദില്ലി ഓഫീസിലെത്തിയ പോലീസ്. സംഭവമറിഞ്ഞ് പാർലമെന്റിൽ നിന്ന് അവിടെ എത്തിയ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് MP പോലീസിനെ തടയുകയും പോലീസിനോട് മടങ്ങിപ്പോകാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകർ കണ്ടത്. ദില്ലിയിൽ നടന്ന സമരത്തിൽ SFIക്ക് AISFന് ഐസക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല, അത് CJPയുടെ മാത്രം സമരമാണ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾ കേരളത്തിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചത്. SFI നേതൃത്വപരമായി പങ്കുവഹിച്ചു എന്നത് ഒരു വസ്തുതയായിരുന്നു. അത് മറച്ചു പിടിക്കാനാണ് കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം ശ്രമിച്ചത്. അതിതാ ഇവിടെ പൊളിഞ്ഞു വീഴുന്നു. ഐഷി ഘോഷിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലീസ് എത്തിയതോടെ. കൂടുതൽ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്, കാണാം. How do you know that you are part of the യൂണിഫോം നെയിം പ്ലേറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് എന്തൊരു ധിക്കാരാണ് നോക്ക്. ഡൽഹി പോലീസിന് അധികാരമില്ലാത്ത, അവകാശമില്ലാത്ത ആയുധങ്ങൾ പിള്ളേർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പൊ യൂണിഫോം ഇല്ല. അവർ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് വരുവാണ്, മഴ ആയതുകൊണ്ട് യൂണിഫോം ഇട്ടില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. മഴ ആയതുകൊണ്ട് ഏത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഒരാളാണ്, നെയിം പ്ലേറ്റും ഇല്ല. നെയിം പ്ലേറ്റ് ഇല്ലാതല്ലേ ആൾക്കാരെ അവര് ആക്രമിച്ചത് ഡൽഹി പോലീസ്, മറ്റേ കേന്ദ്രസേന. ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ആയുധങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചു. ഇപ്പം പിടിച്ചോണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്താ പിടികെട്ടാപ്പുള്ളിയാണ്. പിടികെട്ടാപ്പുള്ളികളെല്ലാം ഇവർ വിദേശത്തേക്ക് ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവർ കോടതിയുടെ ഏത് നടപടിയും ശിരസ വഹിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. അവർ 30-ാം തീയതി കോടതി പോകാൻ നിൽക്കുന്ന ആളാണ്, അഭിഭാഷകരുമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പിടിച്ച് ഒരു സന്ദേശം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരെ ഒന്നൊന്നായി തിരിഞ്ഞു പിടിച്ച് ഞങ്ങൾ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടയ്ക്കുമെന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഡൽഹി പോലീസ് ഈ രൂപത്തിൽ പെരുമാറുന്നത് എന്ന് ഒരു സംശയമില്ലല്ലോ. 2021 ഒരു കേസ്, അത് കോടതിയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. കോടതിയിൽ 30-ാം തീയതി ആ കേസ് വരികയാണ്. അതിനു മുമ്പ് ഇവരെ പിടിച്ചോണ്ട് പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഈ പെൺകുട്ടിയെ? ഐഷി ഘോഷ് SFIയുടെ ദില്ലി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയാണ്, അഖിലേന്ത്യാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയാണ്. ഐഷി ഘോഷ് ദില്ലിയിൽ നടന്ന വിദ്യാർത്ഥി യുവജന സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ നേതാവ് കൂടിയാണ്. സോനം വാങ്ചുക്ക് നിരാഹാരം കിടന്നപ്പോൾ സോനം വാങ്ചുക്കിനോടൊപ്പം SFI പന്തലിൽ നിരാഹാരം കിടന്ന നേതാവാണ് ഐഷി ഘോഷ്. അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് പോലീസ് എത്തിയത്. ഇത്ര പെട്ടെന്ന് എന്തിനാണ് പോലീസ് എത്തിയത്? സമരം ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ കേസെടുക്കില്ല എന്നൊക്കെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പക്ഷേ ഇത്
ഈ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസല്ല. 2021 നടന്ന ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ച് ഒരു വാറണ്ടുണ്ട്. ആ വാറണ്ടുമായിട്ടാണ് പോലീസ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. പഴയ കേസുകളെല്ലാം തപ്പിയെടുത്ത് നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലടയ്ക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തുന്നത്. പക്ഷേ ഈ കേസിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേസ് നടക്കുകയാണ്. ആ കേസ് മറച്ചു പിടിച്ചാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലടയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമം നടന്നത്. അതിനെയാണ് തടഞ്ഞത് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ്. SFI സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടേയില്ല, ASFI സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടേയില്ല എന്നൊക്കെയാണല്ലോ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം എഴുതിയത്. അവസാന നിമിഷം സമാന്തര സമരം നടത്തിയ രാഹുൽ ഗാന്ധി സമരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് മലയാള മനോരമയിൽ നാം കണ്ടതാണ്. അവിടെയും SFIയുടെ പേര് പറഞ്ഞില്ല, ASFന്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ സത്യം അധിക നാൾ മറച്ചു പിടിക്കാൻ ഏത് മാധ്യമത്തിനും കഴിയില്ല. മാർക്സിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ CPM വിരുദ്ധ തിമിരം ബാധിച്ച ഒരു മാധ്യമത്തിനും കഴിയില്ല എന്നതിൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണ് ഈ വാർത്ത. ഈ വാർത്ത കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക്. കൊടുത്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾ. ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ ഇറങ്ങുന്ന മലയാള മനോരമയുടെയും മാതൃഭൂമിയുടെയും പേജുകളിൽ ഏതെങ്കിലും മൂലയിൽ ഒരു കോളം ചെറിയ വാർത്തയായി ചിലപ്പോൾ ഒതുക്കിയേക്കാം. അങ്ങനെയെങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നതാണ് ഈ സമരത്തിൽ SFI വഹിച്ച പങ്കിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവ്. ഇതാ ഐഷി ഘോഷിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലീസ് എത്തിയിരിക്കുന്നു. പഴയ കേസ് പൊടി തട്ടിയെടുത്ത് തടഞ്ഞ് പറഞ്ഞു വിട്ടത് ജോൺ ബ്രിട്ടാസും MP-മാരുമാണ്. അവിടെ പോലീസ് അതോടുകൂടി അറസ്റ്റ് അവസാനിപ്പിച്ചു എന്നൊന്നും കരുതേണ്ട, കൂടുതൽ പോലീസുമായി എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്തായാലും സമരത്തിൻ്റെ ബാക്കി പത്രം വിദ്യാർത്ഥി വേട്ടയാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമേയില്ല. അതാണ് ദില്ലിയിൽ നടക്കുന്നത്. ഈ സമരത്തിൻ്റെ പേരിൽ കേസെടുക്കുന്നില്ല എങ്കിലും പഴയ സമരങ്ങൾ, ആ സമരത്തിൻ്റെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകളെല്ലാം പൊക്കിയെടുത്ത് വിദ്യാർത്ഥി നേതാക്കളെ, യുവജന നേതാക്കളെ ജയിലിലടയ്ക്കാൻ അതാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.